کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. کہ علی بھائی وہ پرسنالٹی ہے کہ میری زندگی کا جو اپنا میری آنکھوں میں شاید آنسو آ جائے. میں سوتا بھی ہوں نا تو آواز کانوں میں پڑی ہوتی ہے اللہ کے نبی کے اس غلام کی، علی بھائی. آج مجھے 8 سال ہو گئے. تو وہ کیا بنا اس مسجد کا؟ سر مسجد تو یہ میری سٹوری آپ کی بہت چھوٹی پڑ جائے گی. جی جی بتائیں بتائیں. میں نے 250 بندہ مجھے پڑا ہوا ہے آج تک. اب میں تو زیادہ اس ایریے میں رہتا ہی نہیں، مگر جب بھی رہتا ہوں سمجھے کہ جس دن انہوں نے مجھے پورا توار دیکھ لیا کہ 5 ٹائم ادھر آ رہا ہوں، ان کے کان اور آنکھیں میرے پر ہوں. وہ کیوں؟ سر اب نہیں چپ رہا جاتا. دیکھ رہا ہوتا تو میں نعرہ مار دیتا چلتے چلتے دیکھی جائے گی. اس کا مجھے بڑا افیکٹ پڑا، بڑے تکلیف ہوئی مجھے اس معاملے کی کہ یار پر رونا میں نے سب کچھ. میرے اللہ نے میرا دل ہی ایسا کر دیا، مجھے کسی اور سائڈ پہ لگا دیا. نماز میری پابندی سے، تبلیغ بھی ہماری پابندی سے. ہم نے بس دیکھنا ہوتا ہے کوئی بات سن رہا ہے تو اس کو سنا دیں. تو مجھے نا ڈیمو دکھانے کا موقع مل گیا. میں کہا جی الحمدللہ میں بھی اس مسجد سے جانتا ہی نہیں جیتے صلاحات میں ہوتی. انہوں نے کہا جی میں نے سننی منتے فکر ہے. میں کہا منوں بھی سننی منتے فکر ہے. میں کہا میں تو عمرے تے گیا، جھوٹ بول دی ہے میں کہا میں تو عمرے تے گیا تو میرے پیچھے نہیں پڑی. کہنا ہوندی نہیں. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے بھجان آپ کا؟ حسنین رشید. حسنین بھائی کدھر سے؟ لاہور ہربنس پورہ. لاہور. آج تو ماشاءاللہ لگتا ہے پھر لاہور کافی سارا آیا ہوا ہے. لاہور ہربنس پورہ. ویلکم جی جیلم اکیڈمی میں. جی جزاک اللہ. کیسا رہا سفر؟ الحمدللہ ادھر جب آتے ہیں تو سفر بہترین ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ. آگے بھی آئے ہوئے سر ماشاءاللہ اپنا 7 سال ہو گیا. تو بس علی بھائی تو کہہ دیتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جو آئے تو انہیں ہم جب بھی آتے ہیں نا کسی نہ کسی کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہوگا. کتنے بندے آئے آج؟ ماشاءاللہ 6 جگہ. 6 بندے آئے. اس میں ایک نیا ہے. زبردست. چلے کوئی مسئلہ نہیں، آپ آ سکتے ہیں جی. وہ بیسیکلی علی بھائی جب روک رہے ہوتے ہیں نا وہ یہ کہنا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ روٹین سے جب آنا شروع ہو جائے ان کی بات ہمیں سمجھ لگتی ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ بھائی ہم کتنی بڑی اکیڈمی لیں، کیا کریں. مگر میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ علی بھائی وہ پرسنالٹی ہے کہ میری زندگی کا جو اپنا میری آنکھوں میں شاید آنسو آ جائے. میں سوتا بھی ہوں نا تو آواز کانوں میں پڑی ہوتی ہے اللہ کے نبی کے اس غلام کی، علی بھائی کے. میں کوئی غلوب نہیں کرتا ان کے لیے. مجھے یہ پتا کہ میرے نبی کا غلام ہے، مگر کانوں میں آواز پڑتی رہتی تو بس ہو جاتا ہے. آج میں اپنے بیٹے کو لایا ہوں کہ آج اپنے بیٹے کو لایا جی اس کی تصویر کھینچے میں ساتھ نا. اچھا جی آج ماشاءاللہ اپنے بیٹے کو بھی لے کے آئے. صحیح ہوگا. میرے بیٹا اتنا ٹائم گزار لے گا؟ کتنا ہے، کتنی ایج ہے؟ بیٹا تو 4 سال کا ہے. تو خواہش تھی لیکن زندگی کو پتہ نہیں ہوتا، نہ میری کا نہ علی بھائی کا. چلے وہ تو کام ہی ایسا کر رہے ہیں کہ تھرڈ ہے. انہیں خواہش تھی کہ بس ان کے ساتھ تصویر ہو تاکہ کل کو جیسے ڈاکٹر اسرار راج اچھا تصویر کے تو کل کو وہ دیکھے کہ یار میں نے ایک پرسنالٹی کے ساتھ میری تصویر ہے. چلے یہ بتائیں کہ آپ کا جو اپنا فرقہ تھا جو فیملی سے گھر والوں سے ملا تھا وہ کیا تھا؟ بریلوی. وہ بریلوی تھا. چینجنگ کب آئی، کیا ہوا؟ سر بیسکلی فرسٹ ٹائم نا اول تو دین کی طرف ہے ہی نہیں تھا نا. اللہ کی ذات سے نماز شروع کرائی، زیادہ مسجد سے میرا لگاؤ ہو گیا. مسجد کی صفائی کرنا، کوڑا کرکٹ اٹھانا، سب کچھ میں اس مسجد کا کرتا تھا. اور ان لوگوں نے مجھے سر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ میرا نام لیتے تھے حسنین. فنڈز اکٹھے کرنا مسجد کے لیے، جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں نا اس کے لیے فنڈ میں ہی اکٹھے کرتا تھا. تب تک تو میں ٹھیک تھا. آہستہ آہستہ ہمارا ایک دوست سنتے ہیں علی بھائی کو، ماشاءاللہ ان کی فکر میں میرے خیال داڑھی جو ہے نا وائٹ ہو گئی. تو میں بڑا چڑھتا تھا انجینئر صاحب. بلکہ میں جب فرسٹ ٹائم آیا تھا تو میں باہر ہی تھا. میں کہا یار میں ایونٹ کے لیے جانا ہے جیسے آپ کے ساتھ اندر جاؤں گا. مگر جب میں نے نا فرسٹ ٹائم برف کھانے میں ہوتی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے. اللہ کا بندہ جب پاس سے گزرا منہ سے تب بھی ماشاءاللہ نکلا، میرے دل میں کوئی بھی نہیں تھی.
आहिस्ता 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 मैंने सुनना शुरू किया। जो सुनता था दिमाग कहता था कि यार सुन तो सही, कहता क्या ढूंढ तो सही। मेरे सामने जब भी कोई बात करता मैं कहता था उनका नाम नहीं लेना, उनका तो अब कह रहा हूँ, तब मैं किसी और तरीके से कहता था। मगर अल्लाह जब दिल बदलता ना फिर बदल नहीं, गया। जब फर्स्ट टाइम आए हो तो कौन लेके आया था? मेरे दोस्त वो सुनते थे जी बस, तो आप नहीं सुनते थे? नहीं तब मैं नहीं सुनता था। ठीक होगा, वैसे उनके साथ आ गए। हाँ वैसे आ गया। आए नफरत में। हाँ नफरत हाँ, थी। दरअसल मैं नरम मिजाज था ना किसी को कह सकता था कि नहीं, मैं इवेंट के तौर पर आ गया इधर। मगर फिर अल्लाह ने मेरा दिल बदल दिया माशाल्लाह। आज मुझे 8 साल हो गए। तो वो क्या बना उस मस्जिद का? सर मस्जिद तो ये मेरी स्टोरी आपकी बहुत छोटी पड़ जानी है। जी जी बताएं बताएं बताएं। मैंने 250 बंदा मुझे पढ़ा हुआ है। अच्छा। 250 बंदा। जब मैंने दीन की बात, यानी कि जब मैं तब लाइलम था, जब मैंने इल्म की कोशिश की मैं आगे उसको फैलाता था। क्वेश्चन आंसर होते थे। आज से 2 साल पहले जो मेरे साथ हुआ है वो फर्स्ट टाइम मेरे में भी हिम्मत हुई है कि मैं लाइव सेशन करूं। और दोस्तों को देख के कोई इधर करके जा रहे हैं, मैं भी बताता हूँ। हाँ। और आज तक उसके इफेक्ट और थ्रेड मेरे पर है। आज तक अब मैं तो ज़्यादा उस एरिया में रहता ही नहीं, मगर जब भी रहता हूँ समझे कि जिस दिन उन्होंने मुझे पूरा त्योहार देख लिया कि 5 टाइम उधर आ रहा हूँ, उनके कान और आंखें मेरे पर होंगी। वो क्यों? सर अब नहीं चुप रहा जाता, देख रहा होता तो मैं नारा मार देता हूँ चलते चलते, देखी जाएगी जो हो। मगर वो एक महीना ऐसा था, है भी बाबरकत महीना था रोज़ों का, कि हम क्वेश्चन आंसर करते थे। और ख़ास मैं उधर लाहौर से चला एक क्वेश्चन का जवाब लेने इधर आया था। अली भाई ने मुझे उसका रेफरेंस दिया, सवाल की शक्ल में दिया। मैं जाके फिर उधर उन लोगों से जब जवाब नहीं हुए तो प्रोपोगंडे हुए। एक अपना लब्बैक का कोई ना मौलवी था, जब उनसे जवाब नहीं दिया गया उन्होंने मेरे लिए बड़े बड़े नारेबाजी कर दी। उसका मुझे बड़ा इफेक्ट पड़ा, बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे उस मामले की कि यार पर रोना, मैंने सब कुछ, मेरे अल्लाह ने मेरा दिल ही ऐसा कर दिया, मुझे किसी और साइड पे लगा दिया। नमाज मेरी पाबंदी से है, तबलीग भी हमारी पाबंदी से है। हमने बस देखना होता है कोई बात सुन रहा है तो उसको सुना दे, जो नहीं सुनता। कुरान पाक का तर्जुमा मैंने पढ़ा कि अल्लाह कह रहे हैं नबी जिनसे तुम मोहब्बत करते तो उन्हें हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत देना सिर्फ अल्लाह का काम है। तो ऐसे ही मैं अपने घर को भी नहीं अपना समझा सकता, उनके लिए दुआएं कर सकता हूँ। दरअसल ना दीनी तालीम के लिए दुनियावी भी मेरे ख्याल थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ वैसे तो दुनियावी तालीम का देखें फ़ायदा तो होता ही। जी जी ठीक है। लेकिन हमने दुनियावी तालीम वाले भी बड़े बड़े बुतों के आगे झुकते हाँ देखे। बिल्कुल, ये ऐसे ही हैं। मेरे तो अपना रिलेटिव्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। मैं अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा PhD इंडिया में जी है। जी बिल्कुल, और आप देख लें बुतों के आगे झुकते हैं। ऐसे है, ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। आपकी जो अपनी फैमिली है उनका क्या स्टेटस? सर स्टेटस ये है कि पहले मेरे घर में ना वो मौजे पढ़ाए जाते थे, ख़त्म वगैरह दिलाए जाते थे। अब मेरे या मेरे अल्लाह की रहमत से ना ये चीज़ें ख़त्म हो गई। ख़त्म हो? हाँ, कोई दरबार वगैरह कोई चक्कर ही नहीं। सही है। और जो दावत का उनके आगे भी रखा है, ये दीन का जो है हाँ तौहीद की दावत उनके आगे रखी है सर, घर वालों वो की? मैं वालिद वालदा? वालिद साहब मेरे नहीं है, अल्लाह अच्छा, ने उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो की है उनसे गलती कोताही लाइल्मी से होगी, मैं तो उनके लिए दुआ मांगू। लाइलम थे। आजकल तो कई जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खुश होते हैं कि उनके बच्चे उनको सिखा रहे हैं, मगर कई लोगों को समझ नहीं आती। दुआ करता हूँ अपने भाइयों की, अपनी माँ के लिए। बहरहाल मेरे शोर डालने से ना काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। फ़र्क पड़ा है? हाँ, कोई मौजे वगैरह नहीं होते, कोई अपना ख़त्म वगैरह नहीं होता। मैं खुद ही घर में कुरान की तिलावत करता हूँ, ऊंची ऊंची पढ़ता हूँ, थोड़ा सा पढ़ता हूँ। रूटीन बना ली हुई है अपने सारा दिन की ना, काम काज भी लाजमी संभालने। काम काज के दौरान भी मैंने ये तबलीग का काम ज़रूर टच करना है। अब मैंने ना आपको, अगर आपकी इजाज़त हो तो बात बताता हूँ आपको। मैं अपना सेलमैन हूँ एक जगह पर ना, वहाँ एक मौलवी आ गया, वह मेरे से बड़ा करता है। मैं मालकों को दिखा रहा था कि उनको ना मैं टच करता था मालकों को दीन की बात। वो कहते तू यार है कई जना इंजीनियर केड़ा अपना फरिश्ता है क्या। मैंने ना उन्हें डेमो दिखाया। एक मौलवी आया, उसने मेरे से सलाम वगैरह ली, बैठा। तो एक मस्जिद में आज सलात नहीं हुई, एक मस्जिद में सलात हुई। उसने कहा ये जो सलात हुई है ये सुन्नियाँ दी है।
मुझे पॉइंट मिल गया, मैं कह उनको दिखाने का ना डेमो आ गया मेरे पास मौका। दूसरी मस्जिद में ना सलात नहीं हुई, उसने कहा यार ए मस्जिद नहीं जाना, उस मस्जिद जाना। मैं कहा बिल्कुल मैं भी उसी जाना। आखिर उस्ताद चला के शिगिर्दी चला के होंगे ना, तो मुझे ना डेमो दिखाने का मौका मिल गया। मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उस मस्जिद से जाता ही नहीं जिते सलात नहीं होती। उन्होंने कहा जी मैनू सुननी होते फकर है। मैं कहा मैनू भी सुननी होते फकर है। मैं कहा मैं तो उमरे ते गया, झूठ बोल दी है मैंने। मैं कहा मैं तो उमरे ते गया तो मैं पीछे नहीं पड़ी, कहता होंदी ही नहीं। आय हाय 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 मेरा मुंह दबा लिया। तो वो जो मालिक थे ना माशाल्लाह अच्छे हैं, वो भी वो हंसी जाए। मैं अब जब हो गया वो अब उसको यही है, मैं बाहर सामान पढ़ाने गया, मैं कहा यार तू का सुननी है क्या, गले लगाता अभी तक वो आता है, वो मुझे यही समझता है। मैं कहा जिस दिन तू ना, मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया फ़ौरन ना, सेव था। मैं कहा जिस दिन इसने ना इंजीनियर साहब का स्टेटस देख लिया ना, इसने भाग गया ना। मैं अपने मालिकों को ना ये समझाया कि यार देखो कारोबार में कोई आ रहा तुम्हें पता ही नहीं कौन आ रहा, चाहे काफर है चाहे एथियस्ट चाहे बुद्धिस्ट, आप लोगों ने मुनाफा देखा। दीन के मामले में आप लोग फिर के देखते हैं, उनको फिर समझ लगना शुरू हुई। सही हो गया। अब अभी जो आपकी अपने मिसेस वगैरह उनको दावत? हाँ माशाल्लाह मैं उसे कह के मैं जा रहा हूँ, जिनसे मैंने आते सर वीडियो वगैरह की इधर की फ़ौरन अपनी मिसेस को सेंड कर दी। माशाल्लाह। जहाँ तक तो मेरा बस चलता है ना वहाँ पूरे हम जुड़े रहते हैं, ज़बरदस्त। और जितना थर्ड मेरे ख्याल मैंने लिया है ना, मैं उनको दाद देता हूँ। अल्लाह ने उनको जैसी हिम्मत दी इंजीनियर साहब को, अल्लाह पाक उन पर अपनी रहमत रखे, अल्लाह पाक उनको हर बुरे शर से बचाए, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। और जाते जाते बस एक नारा, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, बाबे दे शाइक। चलें जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह फिर उस्ताद मोहतरम से मुलाकात हो जाए। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।